की करा? मैं फोन करा या ना करा? छट परा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਆਪੇ ਕਰ ਲੇਗਾ। निक्की, जदों दी तू आई है ना, मैं तेनू वेख रही हाँ, तू किसी टेंशन च है। पहला तो मैनू लगा सी कि थकावट की वजह दे नाल है, पर नहीं, मैनू हुण ना गल कोई होर ही लगती है। फिर मैं सोचा कि तेनू तो घर आंदा चाह ही बहुत होना है। मैं ना तेनू उदों भी पुछन लगी सी, पर फिर मैं तां नहीं पुछया कि मम्मी डैडी टेंशन लैणगे। चल हुण मैनू दस की गल हुई है? केड़ी गल है जो तेनू अंदरों ही खाई जा रही है? तेरा तो रंग ही उड्डिया होया है। किधरे हरजीत दे नाल तां नहीं कोई गल होगी? निक्की, तू बार बार फोन ही वेखी जा रही है, दस तो सही की गल है? नहीं भरजाई जी, दरअसल वो कोई नहीं निक्की, ये तो चलदा ही रहिंदा है। जिथे प्यार हुंदा है ना, उथे तकरार होनी लाजमी है, ते जिथे दो भांडे हुंदे ने ना, उन्होंने खड़कना तो हुंदा ही हुंदा है। कोई नहीं, जे तुसी एक दूसरे तो गुस्सा हो ना, सब छेती ठीक हो जाएगा, तू टेंशन ना ले। वेखता सही किन्ना मुंह बनाया हुआ है, क्यों टेंशन ले रखी है? इंज करदे हैं, कल सवेरे ना उन्होंने नाश्ते ते बुलाने हैं, सारे इकट्ठे ब्रेकफास्ट करांगे, तो उत्थे ही उन्होंने पूछांगी कि भाई क्यों साडी निक्की नूं तंग करिया है। हुण टेंशन ना ले, आ दुध पी ले, सफर तो थक गई होएंगी, ते रेस्ट कर। जी भरजाई जी। चल चंगा, गुड नाइट। तेन मैंने चिर दी फोन कर रही है, तू फोन क्यों नहीं चक रहा? वेख्या तू आंते गिरगिट वांग रंग बदल ले ना, बह गया तू अपनी मां की गोदी च जाके। मेरी गल कान खोल के सुन लो, मैं नहीं उत्थे रहना। मैं अपने घर पानी का गिलास तक नहीं फड़िया ते तुसी चाहते कि मैं थोड़ी मां की सेवा करा? नोट एट ऑल हरजीत, मेरे तो ये सब कुछ नहीं होना। वाहिगुरु जी, ये निक्की की बोल रही है? इसका मतलब ये सच्ची मुच्ची हरजीत नाल झगड़ा करके आई है? हरजीत, जे तुसी उत्थे रहना चाहते हो ना ते रहो, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं उत्थे इन्नी गर्मी च नहीं रह सकती। ते नाले मैं थोड़े नाल विआह करवाया, थोड़े माँ प्यो नाल नहीं। मेरे को तो थोड़े लिए इन्नी मुश्किल नाल रोटी बनती है, ते मैं उन्होंने कितना खुआऊंगी? मैं थोड़े नाल प्यार किया ते इन्ने सुपने देखे अपने दोवां नूं लैके, ते मैं सब कुछ मिट्टी च नहीं मिला सकती। इस करके मैं इक्को गल बार बार नहीं करनी, ते इक्को गल बार बार करके ना मैं अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती। निक्की ये सही नहीं कर रही, ये तो बिना गल तो अपने इन्ने सोहने रिश्ते च ना दरार पैदा कर रही है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा, मैनू ही कुछ करना पड़ेगा। कि सीरत चली जाएगी, क्यों हमेशा नहीं इस घर तो दूर हो जाएगी, कि फिर सीरत कदे वापस नहीं आएगी। उफ, मेरी तो जान ही निकल गई सी। मैं दोबारा नहीं देखना चाहता यार। जेडी एना कमजोर क्यों हो गया तू? एने बड़े बड़े प्रोड्यूसर नाल गल करदा, एना कॉन्फिडेंस है तेरे अंदर, ते अज तेरा कॉन्फिडेंस कित्थे गया? तू सीरत नाल सीधा सीधा गल क्यों नहीं कर लेंदा? आखिर कदे ना कदे तो इस मसले च गल करनी पैनी है ना। तेनू केड़ा खौफ है जेडी? बोलन तो क्यों हिचकिचा रहा है तू? सीरत, अद्धी राती सीरत चली कित्थे गई? कमाल है। सीरत इन्नी रात नूं गई कित्थे? की हो गया तेनू? इन्नी रात नूं कित्थे घूमदी पई है? नींद च घूमन दी आदत पै गई तेनू? सीरत की होया? हाँ जी जेडी, तुसी कुछ कह रहे सी? नहीं कुछ नहीं। तू ना बहुत स्ट्रेस से लग रही है, एक काम कर, आराम नाल सो जा, सवेरे गल कर दे। नहीं जेडी, ऐसी तो कोई गल नहीं है, वो तो मैं बस नहीं। अब कोई नहीं तू आराम कर, थोड़ी स्ट्रेस लग रही है तू।
ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਿੱਕੀ ਵੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੀ ਧੀਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਈ? ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਮਿਡਨਾਈਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਵੀਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਜੀਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਬੀਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਬੀਜੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਨਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਜੀਤ ਇੱਥੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਸੋਚ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਸ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪਰਾਂਠੇ ਖਾਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈ? ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਕਰ ਲੈ ਗੱਲ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਹਰਜੀਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਲੱਗਦਾ ਨਿੱਕੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਈ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਸਮੀਤ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਦਰ ਪੁੱਤਰ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇ? ਝਾਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪਰਾਂਠੇ ਖਾਓ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਗਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹਾਂ। ਨਿੱਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਨਿੱਕੀ ਹਰਜੀਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮਸੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮਸੀਂ ਮੁਸਕਾਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੀਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸੀਰਤ ਦਾ ਮੂਡ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਰ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਖਾਇਆ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਹੀ ਖਾਉਂਗੀ ਨਾ।
ਅੱਜ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਕੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਟੰਗ ਸਲਿਪ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੌਰੀ ਆਈ ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜੇਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪਲੇਟਾਂ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਆਓ ਪਰੌਂਠੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਖ ਲਏ ਜਾਂ ਹਲੇ ਚੱਖਣੇ ਆ? ਨਿੱਕਾ ਜੀ, ਬੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਦਤ ਹੈ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੈਸੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣੇ ਨਾ ਬੁੜਾ ਨਾ ਟਪਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਣੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ। ਆਲੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਫੋਨ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਆ ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੇਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਫੋਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। जेडी बोलो तो मैं सुनता रही हूँ। नहीं तो रहने दो। जेडी सुनो। एक तो जेडी भी ना हुण इन्हां नूं की हो गया? हुणे तो चंगे भले सी। एक तो ना मैनूं जेडी दे मूड दा ही नहीं पता लगदा। हुणे तो इन्नी वधिया गल कर रहे सी, एक मिनट च पता ही नहीं की हो जांदा है। हे वाहिगुरू जी, अज जेडी दे गुस्से नूं ना थोड़ी जी शांति बख्शो। एक उधर निक्की ने नवां ही पंगा पाया। जे घरदियां तक गल पहुंच गई ना तो सारे घरदियां नूं बेवजह टेंशन हो जानी है। हाय रब जी, मैं तो हरजीत नूं फोन करन लगी सी। हाँ सत श्री अकाल हरजीत, होर की हाल चाल है? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। नहीं हरजीत, मैनू कुछ भी नहीं पता। मैं सगों निक्की नूं पुछया भी सी, पर उन्हें मैनू कुछ नहीं दस्या। मैं इसलिए तो सीधा फोन तुहानू लाया कि एटलीस्ट गल तां पता लगे कि हुई की है। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਿੱਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। हरजीत देखो, ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਲਝਾ ਲਓ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂ, ਪਰ ਨਿੱਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬਚਪਨਾ ਤਾਂ ਛੱਡੇ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਨਿੱਕੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਭਾਬੀ ਜੀ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਰਤਾ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ,
ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਜੀਤ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਡਾ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੰਜ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਭਾਬੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਬੀ ਜੀ, ਨਿੱਕੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਭਾਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੇਜ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਲਾਡਾ ਨਾਲ ਪਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਜੀਤ, ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸੁਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਨੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਹਰਜੀਤ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਬੀ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲੋਂ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਜੀਤ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਫਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ? ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਧਿਆਨੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਣਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਲੂ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਪੈਂਟ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਐ ਸਮਝਦੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਖਰੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੜਾਈ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕੜ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਸੀਰਤ ਆਂਟੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਅਕੜ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਕੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਏ ਰੱਬ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਛਦੇ ਹੱਥੀ ਵਾਂਗੂ ਨਾਸਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਰਤ ਕੌਰ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। मैं नहीं करनी। ਪਰ ਕਿਉਂ? मतलब ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ हुन मैं बिजी हाँ। दस की है तू ना एक काम कर, अपना पहले काम निपटा ले। सब्जियां कट ले सारियां, तड़के लगा ले, सारा कुछ कर ले। जब वेल हो जाएगा तो मेरे नाल गल कर ले, ठीक है? जो फोन ते गल करनी है तो वो भी कर ले। ਜਿਹੜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। मैं तेन कहता ना कि पहले तो अपने सारे काम खत्म कर ले, उस तो बाद ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ सीरत ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਠੀਕ, मैं जा रहा। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੋ ਜਾਈਓ ਨਾ। किधरे मैं ज्यादा ही तो ना हवा करती। सीरत बेचारी का तो मुंह ही उतर गया सारा। यार हम ठीक है ना, कदों की गल करना चाहता ते हमेशा ही कोई ना कोई बहाना मार के भज जाती है। हुण बंदे नूं गुस्सा तो आएगा ही ना।